براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. ایک یہ بات کہ یسوع مسیح چرچ کو کہتا ہے کہ چرچ راست بازی جو مسیح نے اسے دی ہے اس میں لگا رہے، راست بازی کرتا رہے، ہر روز ہر دن ایماندار مقدس لوگ راست بازی میں لگے رہے۔ کیوں؟ یسوع نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ تو حالات بعض اوقات ایمانداروں کی زندگی میں بڑے مشکل اور جہاں ان کی روحانیت جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے، فزیکلی دباؤ اتنا زیادہ کہ وہ راست بازی میں لگے رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ طوفانوں میں بھی، مشکلات میں بھی لگے رہو، کیونکہ میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اور پھر کیا ہے؟ میرے پاس تمہارے لیے خوبصورت اجر بھی ہے۔ آمین۔ تو تسلی کیا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ہمارے لیے خوبصورت اجر موجود ہے۔ اس کو بند کروائیں۔ کیا ہے جی؟ اچھا۔ تو آج بھی آمد ثانی سے جڑا ہوا پیغام ہے۔ 16 چیپٹر مکاشفہ کی کتاب نکالیے اور اس کو سیکھیے۔ جی 16 چیپٹر، اس کی 15 آیت۔ 16 چیپٹر 15 آیت۔ پیچھے تک سب نے بغور کلام کو سنا۔ بچوں کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے، لیکن پیغام کو غور سے سنا۔ لکھا ہے دیکھ میں چور کی طرح آتا ہوں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ آمد ثانی کے تعلق سے چور کی طرح آتا ہوں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ آمین۔ دو باتیں لیکن جڑی ہوئی ہیں۔ چرچ کے لیے جاگتے رہو، اور دوسری بات اپنی پوشاک کی حفاظت کرو۔ دو کام ہیں لیکن جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جاگتے رہو اور پوشاک کی حفاظت کرو۔ تو یہ کون سی پوشاک ہے؟ اس پہ غور کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس غور سے سنیں، پوشاک ہے، اور ایسی پوشاک جس نے آدم میں جو کچھ ہمیں ملا ننگا پن، آدم میں جو کچھ ہمیں ملا ننگا پن، جس میں شرمندگی، اور جس میں ہم ایسی حالت میں تھے کہ خدا کی حضوری میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس کی حضوری سے بھاگے ہوئے چھپتے پھرتے تھے، ایسی حالت شرمندگی جس میں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو ایک پوشاک ملی ہے
जिसने आपके नंगेपन को ढांक दिया है और आपको नंगेपन की शर्मिंदगी से जो आपको आदम में मिली थी, आपको उससे बचा लिया है। और वो पोशाक असल में खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और उसके लिए जोरदार और इसको जरा डिटेल के साथ आगे समझेंगे ताकि आप इसको समझ पाए कि खुदावंद ने हम पर कितना बड़ा मसीह में फजल किया है। आमीन। आपको याद होगा बहुत से हवाला जात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको इस पैगाम में सिखाने के लिए हिस्सा बनाऊं जहां से आप आसानी से समझ सकें। तो पैदाइश की किताब के 3 चैप्टर में जब आदम ने गुनाह कर लिया, आप जरा गौर से सुनिए, पीछे तक गौर से सुनिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आइए मेरे साथ पैदाइश की किताब भी खोल लीजिए और इसका 3 चैप्टर। लेकिन इससे पहले आप मेरी तरफ देखें और बात को समझें। आदम और हवा दोनों जब तख्लीक हुए तो ऐसी हालत में थे कि नंगेपन की उन्हें कोई शर्मिंदगी या एहसास नंगेपन का उनमें नहीं था। अच्छा, हालांकि वो नंगे ही थे। ये जरा बात को इसको अंडरस्टैंड करना है। हा? हालांकि वो क्या थे? नंगे ही थे, कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ, लेकिन उनको नंगेपन का एहसास नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि एक ऐसा रूहानी लिबास जो तख्लीकी तौर पर खुदा ने उनको पहनाया हुआ था, जिसमें वो नंगेपन के एहसास से मुबर्रा थे। उन्हें ये एहसास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी आंखें, उनके दिल, उनके ज़हन तख्लीकी एतबार से गुनाह से पाक और बेऐब थे। जरा ये गौर करें। आज तो हवा भी आदम के सामने और आदम भी हवा के सामने, लेकिन नंगेपन की शर्मिंदगी का एहसास, इससे वो मुबर्रा थे। आगे आपको क्या नजर आता है? आगे आपको नजर आता है कि 30 चैप्टर में जब गुनाह हो गया तो खुदा उनको ढूंढता फिर रहा है। तो क्या हुआ? खुदा उनको ढूंढ रहा है। खुदा ने आवाज दी आदम को कि आदम तू कहां है? क्या आवाज दी थी? आदम तू कहां है? तो 10 आयत को जरा देखिए मेरे साथ कि आदम ने क्या कहा। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। उसने क्या कहा? मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। पहले क्यों नहीं डरा? इसका मतलब है कोई ऐसा लिबास जो अनदेखा था, लेकिन तख्लीकी एतबार से खुदा ने आदम और हवा दोनों को पहनाया था। अब वो नहीं रहा, अब वो नहीं रहा। इसलिए आदम कहता है मैं डरा, आवाज भी सुनी थी और मैं डरा क्यों? क्योंकि मैं नंगा था। तो आगे खुदा क्या कहता है? आओ टेक्स्ट पर गौर करो। खुदा क्या कहता है? और मैंने अपने आप को छुपाया। यार आज में लिखा है, खुदा बोलता है, उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? किसने बताया कि तू नंगा है? तो फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 11 आयत में, आगे लिखा है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आमीन। इसका मतलब क्या है? कि एक लिबास था जो तख्लीकी तौर पर आदम और हवा के नंगेपन को ढांके हुए था।
اور ننگے پن کے احساس سے وہ مبرہ تھے، لیکن گناہ کے سبب سے وہ چھن گیا ہے اور آدم محسوس کر رہا ہے ننگے پن کی شرمندگی کو اور چھپا رہا ہے خود کو خدا کی حضوری سے۔ اس کو غور کیجیے گا، اس کو سمجھیے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اسی سبب سے، غور سے سنو، اسی سبب سے انسان خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے میں ناکام ہے۔ اگرچہ خدا بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں یا اندر نہیں ہے۔ ایک فاصلہ ہے خدا اور انسان کے بیچ میں۔ کیونکہ انسان ننگا ہو چکا ہے، وہ لباس اس سے چھن چکا ہے، وہ پوشاک جو تخلیقی طور پر خداوند نے اسے پہنائی وہ چھن چکی ہے۔ اس لیے اب وہ خدا کی حضوری میں جانے سے یا کھڑا ہونے سے قاصر۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ سنو غور سے، یہ ظاہری کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات میری اور آپ کی حالت کی ہو رہی ہے۔ گناہ کے سبب سے ہمارے وہ روحانی کپڑے، لباس جس سے ہم خدا سے ملاپ کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں اس کی حضوری میں، اس سے بات کر سکتے ہیں، جس میں شرمندگی نہیں، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، وہ حالت، وہ گناہ کے سبب سے ہم سے وہ لباس، وہ کپڑے چھن چکے، اور اسی حالت میں انسان آگے آ رہا ہے۔ لیکن غور سے سنیے گا، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم کے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے کیا کیا؟ ایک جانور کو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے ذبح کیا، اور اس کی کھال سے کیا بنایا؟ چمڑے کا لباس۔ چمڑے کا لباس مضبوط ہوتا ہے، مضبوط لباس کی علامت تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اور اس سے پہلے آدم نے خود بھی کوشش کر کے خود کے ننگے پن کو ڈھانکا۔ کیسے؟ پتوں سے یہ انسان کی اپنی کوشش۔ پتے سوکھ جاتے ہیں اور وہ ننگا پن جو ہے وہ اس کا چھپا نہیں رہتا، یہ اس کی اپنی کوشش۔ لیکن پھر ہمیں خدا کا کام کرنا نظر آتا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ پیدائش کی ایک جانور جو بے عیب، بے گناہ وہاں پر ذبح ہوا، اور اس کی کھال سے خداوند نے آدم اور حوا کے ننگے پن کو ڈھانکا۔ اس میں پیغام کیا تھا؟ سنو غور سے، اس میں پیغام یہ ہے کہ انسان گناہ کے سبب سے جس حالت میں چلا گیا ہے، جس میں وہ گر چکا ہے، جو کچھ وہ کھو چکا ہے، جس مقام سے وہ ہٹ چکا ہے، اب وہ اپنی کوشش سے، اپنی عبادتوں سے، اپنی ایفرٹ سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہے؟ خدا ہمیں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میسیج کیا دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، خداوند میسیج دے رہا ہے کہ آدم میں جو ننگا پن انسان کو ملا ہے وہ ایک بے عیب برہ کے ذبح ہونے سے، اور اس کی کھال جو راستے کی ہے، پاک لباس ہے جو وہ پہنے ہوئے ہیں، اس کی کھال جو مضبوط ہے، جو کبھی نہ پھٹے گی اور جو ہمیشہ کے لیے ننگے پن کو ڈھانک لے گی، وہ میں اسے پہنا کر ہمیشہ کے لیے ننگے پن کو چھپا دوں گا۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح کی پوشاک تو جو اس آیت میں لکھا ہے، جاگو، جاگتے رہو، اور کیا کرو؟ پوشاک، اپنی پوشاک کی کیا کرو؟ حفاظت۔ جاگتا رہ، اور کیا کر؟ آپ کو آج اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک بے عیب جانور ذبح ہوا، اور اس کی کھال جو اس کی اپنی مضبوط کھال، اس سے ہمارے خدا نے ننگے پن کو ڈھانکا ہے۔
اور وہ پوشاک، وہ جانور، وہ بھلا خدا کا کوئی اور نہیں، اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کو ہمیشہ یاد رکھو اور احساس میں رہو۔ آپ کے ننگے پن کو ڈھانکنے والی پوشاک جو خداوند نے پہنائی ہے آپ میں سے ہر کسی کو، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اس کے اکلوتے بیٹے کا لباس، اس کی پوشاک ہے۔ آمین، جو ہم نے پہنی ہے۔ سنو کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آؤ میرے ساتھ ایک نئے عہد میں سے حوالہ کرو۔ پہلا کرنتھی، پہلا اس کا چیپٹر ہے، یہاں سے میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نکال لیا جی سب؟ 26 آیت میں بزرگ چرچ سے مخاطب ہو کر ان کو ان کے اندر روحانی احساس پیدا کرتا، اور وہ کیا ہے؟ اے بھائیوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ اس میں غور سے سنیے، میری طرف دیکھیے اور غور سے سنیے۔ لکھا ہے حکیم دنیا میں، فزیکلی اعتبار سے حکیم جو ہے دنیا میں، اشراف، اختیار والے اور بہت سے عہدیدار، چرچ کو غور سے سننا ہے اس بات کو۔ لکھا ہے کہ فزیکلی اعتبار سے نام نہار لوگ، عزت دار، دولت مند، مشہور لوگ، اختیار والے فزیکلی، لیکن ان کو خداوند نے بلایا نہیں۔ کن کو بلایا؟ نکموں کو، کمزوروں کو، لنجوں کو، بے وجودوں کو بلا لیا ہے۔ اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ روحانی احساس ہمارے اندر، کاش ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو سمجھے کہ فزیکلی اعتبار سے دولت مند، عزت دار، اختیار والے اور دنیا کے دنا لوگ جن کی دنائی کے چرچے ہیں، فزیکلی اعتبار سے ان کی حکمت کے چرچے، لیکن خداوند نے ان کو بلایا نہیں۔ ہاللیلویہ، کیا محبت ہے جی خدا کی۔ لیکن جو ددکارے ہوئے، جن کو فزیکلی اعتبار سے دنیا میں کوئی عزت، مقام نہیں، مرتبہ نہیں، لوگوں نے ددکار دیا، لوگ نفرت کرتے ہیں، اور جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں خداوند نے انہیں نام لے کر بلایا۔ آؤ میرے بیٹے کی بادشاہی کا حصہ بن جاؤ۔ ہر ایک کو خداوند نے بلایا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اس لیے لکھا ہے کہ خدا پر فخر کرو۔ جیسے کیسا فخر؟ یہ گھمنڈ والا نہیں، یہ فخر وہ ہے جو ایک ماں اور باپ اپنے قابل بچے پر کرتا ہے۔ ہم سب کو خدا کا ذکر اور کرتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے ایسے چوڑا سینہ خدا میرا ہے، اور باتیں کرتے ہوئے دلیر اور کانفیڈنس سے بھرے ہوئے خدا پر کیا کرو؟ فخر کرو۔ آمین۔ اس نے ہمیں بلایا۔ آئے آگے بڑھے 30 ورس۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو۔ اچھا جی، اس پہ غور کرو، یہی تو پیغام کا نقطہ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پھر سے 100 کے نہ سنے آ جائے، گالو سمجھے آ جائے۔ جی لکھا ہے تم اس کی طرف سے، یعنی کون؟ خدا۔ خدا کی طرف سے کس میں ہو؟ مسیح یسوع میں ہو۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں جی سارے؟ مسیح یسوع میں۔
اور جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم نہ رہے. ہاں جی، ہم کہاں ہیں؟ مسیح یسوع میں. ہم مسیح میں ہیں. اور نظر کون آ رہا ہے؟ ہم نہیں نظر آ رہے. یہ خدا نے کیا ہے ہمارے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے. ہمیں راستہ کے کپڑے، راستہ بازی کا لباس، نجات کا لباس پہنانے کے لیے. اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ننگے پن کی شرمندگی سے بچ جائیں. ایسا لباس ہمیں پہنایا، اور وہ لباس خدا کا بیٹا یسوع، اور ہمیں اس میں اس نے رکھ دیا ہے. آمین. آؤ زوردار خدا کے لیے، زوردار اس کے لیے. اس نے ہم کو رکھ دیا ہے. دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ پیچھے والوں کو سمجھ میں آئے. یہ بائبل ہے، اس میں ایک دھاگا ہے سرخ کلر کا، جہاں سے یہ باہر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے بھی. لیکن باقی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف بائبل. تو کیا دھاگا نہیں ہے؟ لیکن کہاں ہے؟ وہ بائبل میں ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بائبل نے اس کو ڈھانپ دیا ہے. یعنی کہے تم اس کی طرف سے، یعنی خدا کا یہ منصوبہ. کہاں ہو؟ مسیح میں ہو. کہاں ہو؟ یسوع میں ہو. ہم کہاں ہیں؟ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں. اور کہاں کون نظر آ رہا ہے؟ اب ہم نظر نہیں آ رہے. جس میں ہم ہیں اب وہی دیکھا جا رہا ہے، وہی ظاہر ہو رہا ہے. اور اس کا لباس راستی کا اور پاکیزگی کا اور نجات کا اور وفاداری کا لباس ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کس سے باپ خوش ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ایسا وفادار بیٹا جو ایک قدم بھی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بیچنے والے کی مرضی پوری کرو. میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور یسایہ میں لکھا ہے باپ ہر روز اس کے کان کھولتا، اپنی انفارمیشن، اپنا کلام، اپنی ہدایات اس کے ذہن میں رکھتا، اور بیٹا ہر روز اس پر چلتا اور اس کی مرضی کو پورا کرتا. ہاللیلویہ. ایسا پیارا اور وفادار بیٹا. اس کا لباس راستی کا ہے. آمین. اس کا لباس کون سا ہے؟ راستی کا. کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح راست باز. کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی نقص نہیں. پرفیکٹ شخص یسوع مسیح. اور اس کو ذبح کیا گیا. یہ ساری اس کے کردار کی خوبیاں اس میں موجود. اور کیا کیا باپ نے؟ اس کو صلیب پر ذبح کیا، اور اس کی پوشاک جو اس کے کردار کی خوبیاں اور صفتیں تھی وہ اتار کر ہر ایک ننگے شخص کو پہنا کر اس کو اس کے ننگے پن کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ دیا ہے. آمین. ہاللیلویہ. اس کو سمجھیے، اگلا حصہ بھی سمجھیے تاکہ آپ اس آیت کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے. آگے لکھا ہے جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی. کون ٹھہرا؟ حکمت یسوع مسیح خدا کا بیٹا. کیسے حکمت ٹھہرا؟ ذرا اس کو غور سے سمجھیے. حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت ٹھہرا کن باتوں میں؟ راست بازی، پاکیزگی میں، مخلصی میں. مطلب کیا ہے؟ کیسے حکمت، کیسے انڈرسٹینڈ کریں اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ جو راست بازی خدا کے بیٹے کی ہے، جو خوبی اس کی ہے، راست بازی اس کے کردار کا حصہ ہے، پاکیزگی اس کے کردار کا حصہ ہے.
मखलसी उसके किरदार का हिस्सा, वो मर कर जी उठा। ये पता, ये गलबा जो है, ये उसके काम का, उसकी जीत का है। लेकिन हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि एक मर कर जी उठा, मर कर जी उठा, और हर हारा हुआ आदम में शख्स उसमें उसको शामिल किया और उस फतह में, उस गलबे में उसको बराबर का हिस्सेदार बना दिया। ये हिकमत है। आमीन। मुराद क्या? देखिए, ये हैसियत की बात है। और सदा करता हूं, हैसियत मसीह में आपकी हैसियत क्या है? आप रास्तबाज हैं जी। मसीह में आपकी हैसियत क्या है? आप रास्तबाज। आपकी अपनी हालत में आपकी कंडीशन क्या है, ये अलग पहलू है। आप कमजोर हैं। हैसियती एतबार से आप क्या है? रास्तबाज। हैसियती एतबार से क्या है? आप पाक है, कोई ऐब नहीं, क्योंकि जो लिबास आपने पहना हुआ है उसमें कोई नुक्स नहीं है। वो गुनाह से मुबर्रा है, वो बेऐब है, वो पाक लिबास खुदा के बेटे यीशु का, उसकी जिंदगी, उसकी वफादारी, उसके काम जो है वो सारे मेरे और आपके खाते में है। आओ जरा जोरदार खुदावंद के लिए। वो सारे काम आपके और मेरे खाते में। हैसियती एतबार से क्या है? हम ये हैं। तो ये क्या है? पोशाक। अब बाप क्या करता है? क्या उसको बेटा नजर आता है? क्या उसको हम नजर आते हैं? जी, मेरी तरफ देखिए। अब जब आपको देखता है, क्या उसको बेटा नजर आता है या आप नजर आते हैं? हाँ, यही आपकी दलेरी की वजह है। आप नजर नहीं आते। इसलिए क्या लिखा है? जागता रहे और उस पोशाक की हिफाजत कर जो तुझे दी गई है, जिसके सबब से तेरे नंगेपन को ढांक दिया गया है। तू शर्मिंदगी से, नंगेपन की शर्मिंदगी से बच गया है। उसकी क्या कर? हिफाजत। क्या करो जी? उसकी हिफाजत करते हो। गाफिल ना बनो, जागता रहे। मुराद क्या है? ऐसा शख्स जो रूहानी जिंदगी में होश में है, जो रूहानी तौर पर गाफिल नहीं है, जो अपनी पोशाक की हर रोज हिफाजत करता है, जो उसमें हमेशा बना रहता है, जो उसमें रहकर जिंदगी गुजारता है। ऐसा शख्स जो जागता है, रूहानी गाफिल नहीं है, गफलत में जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि अपनी जगह और मकाम पर बरकरार और उसमें कायम रहने वाला शख्स। जागता, अपने हदफ और अपनी राह पर बड़ी मजबूती के साथ चलने वाला शख्स, उससे तवज्जो ना हटाने वाला शख्स, उसमें खड़े रहने वाला शख्स, अपने हदफ को पूरा करने वाला, उसमें लगे रहने वाला, अपनी रूहानी जिंदगी में मुसलसल के साथ चलने वाला शख्स, अपनी मंजिल और अपने वतन की तरफ बढ़ने वाला शख्स जागता है, उससे हटता नहीं है। तो क्या लिखा है? जागता रहे। क्या कर? और इसकी पोशाक की क्या कर? हिफाजत कर भाई। क्योंकि अगर रूहानी गाफिल बन जाओगे तो ये पोशाक जो है ये तुमसे दूर हो जाएगी। हिफाजत से मुराद है इसको आलूदा ना करो, इस करैक्टर को जो यीशु मसीह का आप सबको मिला, जिसमें आप बाप की हजूरी में परफेक्ट खड़े हैं, दलेरी है, खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, और जिसमें कोई नुक्स नहीं आप में। इसकी हिफाजत करो, इसको आलूदा ना करो, जागता रह और अपनी इस पोशाक की हिफाजत कर, यानी रूहानी जिंदगी में गाफिल ना होने वाला शख्स और इसको आलूदा ना करने वाला शख्स। एक जल्दी से, मेरे पास 5-6 मिनट है अपने टाइम के हिसाब से, मकासबा की किताब का 3रा चैप्टर लीजिएगा। यहां से मैं आपको और अच्छी तरह से इस हवाले की रोशनी में, सरदीस की कलीसिया से यीशु मसीह मुखातिब है, यहां से मैं आपको और अच्छी तरह से सिखा सकता हूं। और इस पर गौर करो। 3 चैप्टर
सबने निकाल लिया? सुनिए, 2 आयत ज्यादातर है और उन चीजों को जो बाकी है और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। इसका क्या मतलब? यीशु मसीह चर्च से मुखातिब इस कलीसिया से क्या कह रहा है, और आज वो मुझसे और आपसे मुखातिब। यीशु मसीह कह रहा है जागता रह। तू जाग नहीं रहा, तू जिंदा कहलाता है लेकिन तू जिंदा है नहीं, तू मुर्दा है, तेरी हालत अच्छी नहीं है। और ये वाली हालत जो है, इसमें मैं आऊंगा और तुझ पर टूट पड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे हलाक कर डालूंगा। इस हालत में तू कभी भी कायम नहीं रह सकता, तू जिंदा नहीं है। आज गौर करो अपनी जिंदगियों पर, कहां रूहानी हालत में हो। यीशु मसीह आपसे मुखातिब है, आप उसकी दुल्हन, उसका चर्च, उसकी कलीसिया, उसका बदन है, उसकी भेड़े, वो आपसे मुखातिब है। और क्या कह रहा है? जागता रहे। मतलब क्या है? हम अगर रूहानी जिंदगी में गाफिल हो चुके हैं, सुनो, हो सकता है आपका आगाज अच्छा था लेकिन अब कहीं और आप लग गए जो सिर्फ दुनिया है। आप अपने रूहानी टारगेट से हट चुके, निशान से हट कर आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं। तो सबके लिए है मैसेज, जागता रहे, होश में आ जाओ, वापिस आ जाओ और अपनी जगह मकाम जो यीशु मसीह में खुदा के फजल से मिला, उसको पहचान कर कमर को बांध लो और दोबारा से दुआ करो, कलाम पढ़ो और रास्ताबाजी की जिंदगी में दोबारा से लगे रहो। खुदावंद आपको खबरदार कर रहा है। लिखा है किसी काम को भी पूरा नहीं पाया, तो दुआ करना शुरू करता है, ये वाला मंसूबा भी अधूरा, 25 में बनाए वो भी अधूरे, 26 में वो भी अधूरे, 24 में वो भी अधूरे, 23 में वो भी अधूरे, चर्च में आने की प्लानिंग वो भी अधूरी, बाइबल पढ़ने की रूटीन वो भी अधूरी, तेरा कोई भी काम मंसूबा परफेक्ट नहीं, अधूरे और नामुकम्मल। और इससे पास आ जा, अपनी जिंदगी में तसलसल कामिल रफ्तार, अपनी जिंदगी में रूहानी एतबार से कायम कर। तू चर्च आए तो आता रहे, तू दुआ करे तो करता रहे, तू बाइबल पढ़ता है तो पढ़ता रहे, अच्छाई करता है करता रहे, रास्तबाजी में लगा है लगा रहे, उससे ना हटना, अपने अच्छे कामों से ना हटना, उनको ना छोड़ना, उनसे पास ना आना। ये है जागता रहे और कामों पर तवज्जो देना और उनमें एफर्ट करना। आओ आगे जरा जल्दी से, नीचे क्या लिखा है? बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर। हाँ, देखिए आप सब ने जब यीशु को कबूल किया, आपको तालीम दी गई, आपने कबूल भी किया, आप मुतासिर भी हो गए, लेकिन आप उसको भूल गए। तो लिखा है उसको याद कर, तूने जो तालीम पाई, जो सुनी थी, उसको याद कर और उस पर कायम रह, उससे हटना और क्या कर? तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा, और सुन लो गल, अगर आप अब भी रूहानी एतबार से होश में ना आए, अगर अब भी गफलत से ना निकलोगे, तो यीशु क्या कह रहा है? सुन लो, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अभी आयत में लिखिए, अलबत्ता सदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। कितने हैं जी? थोड़े से। यीशु मसीह कह रहे हैं थोड़े से हैं, जो सोए नहीं, जो मुसलसल अपनी पोशाक की हिफाजत कर रहे,
गाफिल नहीं बने, उन्होंने अपनी उस पोशाक को आलूदा नहीं किया। वो हैसियत जो खुदावंद में पाकीज़गी की, रास्तबाजी की जो आपको मिली है, उसको आलूदा करने वाले लोग, उस हैसियत को खोने वाले लोग, उसमें बरकरार ना रहने वाले लोग, बल्कि फिर क्या करते हैं, गंदगी की तरफ बढ़ते हैं। कुत्ता और सुअरनी की तरह। नहलाई हुई सुअरनी की फितरत यह है कि वो साफ नहीं रह सकती, गंदगी में रहना उसको पसंद है। और कुत्ता जैसा वो कुत्ता जो कह करके उसको दोबारा से चाटता है, ऐसा वो शख्स जो तौबा करके यीशु को कबूल करके दुनिया और गुनाह और बुरी ख्वाहिशों और बुरी जो जिंदगी है उसकी तरफ भी बढ़ता है। उस कुत्ते की मानित और उस सुअरनी की मानित दोबारा से गंदगी में रहना, दुनिया की ऐशो इशरत, नाच रंग, फैशन, बुरी सोबत, बुरी काम, बुरी सोसाइटी, उछलना कूदना, दुनिया की ऐशो इशरत में, रंग रलियों में रहना पसंद। ऐसे लोग असल में गंदगी में दोबारा बढ़ते हैं। उन्हें गंदगी में रहना, दुनिया उन्हें छड़ना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमसे ये छूटती ही नहीं, उनसे वो छूट ही नहीं रही, फर्क पैदा नहीं कर रहे, अपनी हैसियत और मकाम को वो पहचान नहीं पा रहे या उसमें कायम नहीं रहते। चर्च में कुछ देर के लिए एहसास, चर्च से बाहर ओ ही काम जेड़े जिन्ना दो खुदावंद नफरत करता है। फिर सारा हफ्ता पूरी ख्वाहिशें, जज्बात, पुरानी फितरत से उठने वाली गुनाह आलूदा रगबतें और उनकी पैरवी करते रहते हैं। कभी इधर नु घुट लापते फिरते ने कि जिथे अपना दिल ठंडा कर ले, कभी इस तरफ, कभी उस सोसाइटी में, कभी उस महफिल में, लेकिन खुदा की हजूरी से भागे हुए उस पोशाक को जो यीशु मसीह की, उसकी जिंदगी, उसकी खूबियां, उसका किरदार जो परफेक्ट, उसको वो आलूदा कर रहे हैं। तो यीशु ने कहा कि अलबत्ता थोड़े से हैं जिन्होंने उस पोशाक की हिफाजत की है और उसको आलूदा नहीं किया। बपतिस्मा लिया इना टाइम हो गया है किथे हो? हालावी जमीन दिया भाई कहाँ होना चाहिए? हमें बहुत सारा फासला तय करके अपने खुदावंद के करीब, आमीन। लेकिन उत्थे ही लगे पे ने, कोई ठहराव नहीं। अच्छा मैं कई दफा ना, ये सिर्फ तुम्हारी गल नहीं, ये मैं जिथे भी जाना यही मसला है कि वो आला ये जड़े बुनियादी जो बातें हैं उत्थे ही सीधे नहीं हो पा रहे लोग। आगे तो दूर की बात है, कैसे यीशु के साथ रहोगे, कैसे जलाल में रहोगे जब तुम्हें इन बातों का एहसास ही नहीं? कैसे ये होगा फिर? जब तुम दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहते तो फिर मसीह के साथ कैसे रहोगे? तो आओ इस पर गौर करो और खुदावंद की बात पर ध्यान। तो लिखा है थोड़े से हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो इस लायक है, वो इस काबिल है कि वो मेरे साथ आसमान की बादशाही और नए यरूशलेम शहर में मेरे साथ सैर करेंगे। हालेलुया, वो मेरे साथ सैर करेंगे। क्या लिखा है बाइबल में, टेक्स्ट में क्या लिखा है? वो इस लायक हैं, वो क्या करेंगे जी? मेरे साथ सैर करेंगे। कैसा नजारा होगा? जलाली बदन, एक और पोशाक जो आसमानी है, सफेद, वो भी उनको ये आसमानी लिबास, एक पोशाक जो हमें दी गई यहाँ। और ये पोशाक असल में वो जानवर जो बेऐब है, जो बेऐब बेगुनाह जानवर, और वो जानवर जिसको ज़िबा करके खुदावंद ने आदम का, हवा का नंगापन ढांका था, और आज उसने हमें ये सच्चाई बताई और हम तक इसकी इतलाक ये है कि वो जानवर कोई और नहीं है, बल्कि मैसेज ये था कि मैं एक बेऐब बर्रा, यानी जो मेरा इकलौता बेटा है, उसको ज़िबा करने से उसकी किरदार की जितनी भी खूबियां हैं, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और नजात और मुखलसी और खूबियां, अच्छाई, नेकी, भलाई, ये सब कुछ वो लिबास तुम में से हर किसी को पहनाऊंगा। आमीन। लेकिन अब क्या है चर्च के लिए मैसेज? कि जाग और उसकी, क्योंकि आप कभी भी अपने किरदार में परफेक्ट नहीं,
हर रोज झूठ, लर्जिश, जुबान में छल और बहुत से नुक्स। लेकिन याद रखिए खुदा का मंसूबा यह है कि वो हमें हमारी हालत में भी अब रूहुल कुद्स मसीह से काबिल कर रहा है। आसमान पर ऐसे नहीं जाएंगे, आसमान पर जाने के लिए वो उस म्यार के मुताबिक जो उसने ठहराया है चर्च की तैयारी कर रहा है। इसलिए लिखा है अगर तू गालिब आएगा तो तुझे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। तो आओ फिर आज क्या करना है। अगर गाफिल हो गए और आपने अपनी पोशाक की अच्छी हिफाजत नहीं की जो यीशु मसीह है, उस का लिबास, उसमें हमारी हैसियत, उसमें कायम रहो। अगर नहीं रहे तो जागो, होश में आओ और दोबारा से उस पोशाक में अपने आप को छुपा कर खुदा के सामने आ जाओ। कोई डर ना होगा और ना ही नंगेपन की शर्मिंदगी। और जोरदार खुदावंद के लिए